बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की माँ का बेहद के बच्चों को बेहद दिल से याद प्यार और नमस्ते। ब्राह्मण जन्म अवतरित जन्म है। ब्राह्मण कौन है? बेहद के बच्चे। बेहद के बच्चों का जो ब्राह्मण जन्म है ये अवतरित जन्म है, अवतरित हुए हो। आवाज़ में आते सभी को आवाज़ से परे की स्थिति में ले जाने के लिए बाप किस लिए आए हैं? बाप आए हैं धरती पर सभी बच्चों को आवाज़ में आकर और आवाज़ के परे की स्थिति में ले जाने के लिए आए हैं। खुद आवाज़ में आए हैं और बच्चों को आवाज़ से परे की स्थिति में स्थित करके ले जाने के लिए व्यक्त देश में व्यक्त शरीर में आए हैं, अव्यक्त बनाने के लिए। बेहद के बच्चों को अव्यक्त बनाने के लिए सदा अपने को अव्यक्त स्थिति वाले सूक्ष्म फरिश्ता समझ व्यक्त देश में अवतरित होते हो। सभी अवतरित होने वाले अवतार हो। जो बेहद के बच्चे हैं वो अवतरित होने वाले अवतार हैं। वो आए ही विश्व परिवर्तन के लिए धरती पर अवतरित होते हैं। उनको क्यों उतारा जाता है धरती पे? वो अवतरित होते ही हैं कि विश्व परिवर्तन के लिए, विश्व कल्याण के लिए सभी अवतरित होने वाले अवतार हों। इसी स्मृति में सदा हर कर्म करते कर्म के बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। कर्मातीत मना कर्म में आते हुए भी कर्मों से परे हो। जो परे की स्थिति है, आवाज़ से परे की जो स्थिति है उसमें कर्मातीत अवस्था होती है। वहाँ पर कोई कर्म नहीं है, आवाज़ नहीं है और कर्म बंधनों से मुक्त। यहाँ भी कर्म बंधनों से मुक्त है। कर्म बंधनों से मुक्त कर्मातीत अवतार हो। अवतार अर्थात ऊपर से श्रेष्ठ कर्म के लिए नीचे आते हो। आपका श्रेष्ठ कर्म कौन सा है? विश्व का परिवर्तन करना। यह है अवतार आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का ऊपर से नीचे आए हैं, श्रेष्ठ कर्म करने के लिए नीचे आए हैं। आप सभी भी ऊंची ऊपर की स्थिति से नीचे अर्थात देह का आधार ले सेवा के प्रति कर्म करने के लिए पुरानी देह में, पुरानी दुनिया में आते हो। लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है। बेहद के बच्चे जो हैं उनकी स्थिति कैसी होनी चाहिए? ऊपर में, जहाँ आवाज़ नहीं है, जहाँ शांति ही शांति है। वो शांति की दुनिया है। तो उसकी जो स्थिति है यहाँ रहते भी ऊपर की स्थिति होनी चाहिए। दुनिया में आते हो लेकिन स्थिति ऊपर की रहती है, इसलिए अवतार हो। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप क्या हो? परमात्मा को प्रत्यक्ष करने वाले, बेहद के दादाजी को प्रत्यक्ष करने वाले। अवतार सदा परमात्मा पैगाम ले आते हैं। आप सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं भी परमात्मा पैगाम के लिए आए हैं। परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। आपका सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ काम कौन सा है? परमात्मा मिलन कराने के लिए अवतरित हुए हो। यह देह अब आपकी देह नहीं है। देह भी बाप की हो गई, देह भी बाप को दे दी। सब तेरा कहा अर्थात मेरा कुछ नहीं। इस दो देह को भी सेवा के अर्थ बाप ने लोन में दी है। ये देह भी हमें बाप ने लोन में दी हुई है। ये लोन में दी हुई चीज़ है। देह भी हमारी नहीं है, हमें बाप ने सेवा के लिए दी है, सेवा के निमित्त बनाया है। तो कैसे दी है बापू जी ने? ये देह कैसे मिली है? तो अवतार हो गए, ऊपर से आए तो नीचे देह में आए, तो देह में आए तो अवतार हो गए। और ये देह हमको जो लोन में मिली है, हमें विश्व परिवर्तन के लिए मिली है,
पैगाम देने के लिए आए हैं धरती पर, ईश्वरीय पैगाम देने के लिए आए हैं, विश्व परिवर्तन का पैगाम देने के लिए बच्चे आए हैं। और सब इसीलिए आए हैं कि सबको परिवर्तन करा के वापस उनके मूल स्थान पर ले जाने के लिए। तो देह भी बाप की हो गई, तो और मेरा अल्पकाल का कहाँ से आया? मेरा अल्पकाल के लिए भी मेरापन नहीं आना चाहिए। मैंपन सिर्फ बेहद का रहा। क्या? जो मेरा बेहद का बाप और मेरा बेहद का घर, अल्प का वो बेहद का जो है, तो ये बेहद का मैंपन सिर्फ बेहद का मैंपन रहा और हद का मैंपन समाप्त। तो ये बेहद का मैंपन रहा, हद का मैंपन विघ्नों को लाता है। जो हद का मैंपन है वो विघ्नों को लाता है और बेहद का मैंपन निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाता है। ऐसे ही हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है और बेहद का मेरापन जन्मों के फेरों से छुड़ाता है, अविनाशी दुनिया में ले जाता है। बेहद का मेरापन अविनाशी दुनिया में ले जाता है, जहाँ बेहद की परम शांति ही शांति है। जो वायुमंडल है वहाँ का दूध जैसा वायुमंडल है, एकदम सफ़ेद दूध जैसा वायुमंडल भी सफ़ेद है। और हमारी आत्मा भी मिट्टी के बीच में रहती है, सुई की नोक बराबर। सुई की नोक से भी करोड़वां भाग छोटी, इतनी छोटी पॉइंट ऑफ लाइट है आत्मा। तो वो आत्मा का जब परमात्मा से बेहद के दादाजी से कनेक्शन जुड़ता है, तब हमारी आत्मा के अंदर पावर आता है। आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन जोड़े बिना हमारी आत्मा में पावर नहीं आता और हमारा परिवर्तन नहीं होता। हमारा मन बुद्धि संस्कार नहीं परिवर्तन होता है और ना हमारा फिर परिवर्तन होता है, ना विश्व परिवर्तन होता है। तो सबसे पहला हमारा यही है कि पॉइंट ऑफ लाइट अपने मस्तक में देखना और बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ना। बेहद के दादाजी से जो पावर आ रहा है, उनके मस्तक में से जो पावर आ रहा है, बेहद का पावर, बेहद का करंट है। अगर वो करंट 1 सेकंड भी लग जाए तो आत्मा निहाल हो जाए। 1 सेकंड में इतनी पावर आ जाएगी जैसे चुंबकीय शक्ति होती है, चुंबकीय पावर होती है, एनर्जी होती है, ऐसी ज़बरदस्त पावर। अगर 1 सेकंड भी हमें वो हमारी आत्मा का परमात्मा का कनेक्शन जुट जाए तो बेहद की शक्ति हमारे अंदर पावर आ जाए। तो ऐसे हद का मेरापन मेरे के फेरे में लाता है, बेहद का मेरापन अविनाशी दुनिया में ले जाता है, सब बंधनों से मुक्त कराता है। तेरा तेरा कहने से सब बंधनों से मुक्त हो जाती है आत्मा, और मेरा कहने से आत्मा फंसती जाती है। परम शांति। बेहद के बच्चों को बेहद की माँ का याद प्यार और नमस्ते। పరం శాంతి బేహద్ పరివారంలకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి దివ్య సందేశాన్ని ఇస్తూ ఉన్నారు. బేహద్ పిల్లలకి బేహద్ మా హృదయపూర్వకంగా ప్రీస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. బ్రాహ్మణ జన్మ అంటే అవతరిత జన్మ. బ్రాహ్మణులు ఎవరు? బేహద్దు పిల్లలు. బేహద్దు పిల్లలు బ్రాహ్మణ జన్మగా అవతరించారు. బ్రాహ్మణులు అంటేనే అవతరించినటువంటి ఆత్మలు, భూమి మీద ఉండే దేవతలు అని భక్తి మార్గంలో స్థూలంగానే చెప్తారు. ఇప్పుడు బేహద్దు జ్ఞానం తెలుసుకుంటున్నటువంటి బేహద్దు పిల్లలు బేహద్దు దివ్య అవతరణ తీసుకున్నవారు, మానవ అవతారంలో ఉన్నవాళ్ళు. ఈ అవతారం తీసుకొని వాక్కుకు అతీతంగా అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళుటకు నిమిత్తమయ్యారు. వాక్కులోకి వస్తూ ఉంటారు, వాక్కుకు అతీతంగానూ వెళ్తూ ఉంటారు. బాపు కూడా ఎందుకు వచ్చారు? బాపు ఈ భూమి మీదకి పిల్లలందరినీ కూడా వాక్కుకు అతీతంగా తీసుకొని వెళ్ళుటకు, ఆ స్థితిలో ఉంచుటకు తీసుకొని వచ్చారు. స్వయం వాక్కులోకి తండ్రి రావటం జరిగింది. పిల్లలు వాక్కు కంటే వాక్కుతోటి అతీతమైనటువంటి స్థితిని అనుభవం చేయించి ఆ విధంగా ఉంచుటకు, తీసుకొని వెళ్ళుటకు.
వ్యక్త దేశంలో, వ్యక్త శరీరంలో అవ్యక్తం నుండి, బేహద్దు స్థానం నుండి బాపు వచ్చారు అవ్యక్తంగా తయారు చేయటానికి. బేహద్దు పిల్లలు అవ్యక్తంగా తయారు అగుటకు సదా తమ యొక్క అనాది ఆది అవ్యక్త స్థితిని, సూక్ష్మ ఫరిస్తా స్వరూపంను ధారణ చేస్తూ ఉండాలి. వ్యక్త దేశంలో అవతరించినప్పటికీ కూడా అవతరిత ఆత్మలు అవతార మూర్తులుగా బేహద్దు పిల్లలు భూమి మీద ఉన్నారు. అవతరించిన అవతారాలు అని ఇక్కడ అర్థం. దేనికోసం అవతరించారు అంటే విశ్వ పరివర్తన కోసం. ఈ భూమిని మార్చాలి, ఈ బ్రహ్మాండం నుండి స్టార్టింగ్ చేయాలి. కాబట్టి ఈ యొక్క భూమిపైనే అవతరించారు. ఎందుకనంటే స్వపరివర్తనకు తోటే విశ్వ పరివర్తన అనే జరుగుతుంది. వారు అవతరించి స్వయం పరివర్తన చేసి విశ్వాన్ని మార్చటానికి బేసిక్గా ఈ భూమిని ఆధారంగా తీసుకున్నారు. విశ్వ కళ్యాణం కోసమే అవతరించి ఉన్నారు. మేము అవతరిత ఆత్మలము అని ఎప్పుడు సదా స్మృతిలో ఉంటూ కర్మ చేస్తూ ఉంటారనుకోండి. అప్పుడు కర్మబంధం నుండి ముక్తులవుతారు. కర్మాతీత స్థితిని పొందుతారు. కర్మాతీత్ అవతార మూర్తులు. అవతరితం అంటే ఏంటి? కర్మాతీతం అనగా కర్మ చేస్తూ కూడా అతీతంగా ఉండేటువంటి స్టేజి. అవతరిత అంటే ఇక్కడ లేని వాళ్ళు మీరు పైనుండి వచ్చారు. దేనికోసం వచ్చారు? కర్మాతీతంగా అగుట కోసం, విశ్వ పరివర్తన చేయటం కోసం. ఇది వాక్కు అనేది అక్కడ లేదు, కర్మ అనేది కూడా లేదు, కర్మ బంధనాలు ఉండవు. భలే ఈ యొక్క భూమి మీదకి విశ్వ పరివర్తన చేయటకు వచ్చినప్పుడు కర్మ బంధనాలు తగులుకున్నాయి. అవతార మూర్తులకైనా సరే, అంశ అవతారాలకైనా సరే. మరి కర్మ బంధనాలను ముక్తి చేసుకుంటే కర్మలు లేనటువంటి స్థానంలోకి మీరు వెళ్ళిపోతారు. అందుకని ఇక్కడ కర్మ బంధన ముక్తులుగా కావాలి. కర్మ బంధనాల నుండి ముక్తు కర్మాతీత ఆత్మలు, అవతార మూర్తులు అనగా పైనుండి శ్రేష్ఠ కర్మ చేయుటకు క్రిందకు వచ్చారు. మీరు శ్రేష్టమైనటువంటి కర్మ చేసేవాళ్ళు ఎవరు? శ్రేష్టాతి శ్రేష్టమైనటువంటి ఆత్మలు. కర్మ శ్రేష్టంగా ఉంటుంది. అందుకని విశ్వ పరివర్తన కోసం అవతరించినటువంటి ఆత్మలు క్రింద నుండి పైకి వెళ్ళుటకు శ్రేష్ఠ కర్మను ఆధారంగా తీసుకుంటూ ఉన్నారు. శ్రేష్ఠ కర్మ చేయటానికి కిందకు వచ్చారు. శ్రేష్ఠ కర్మ ఏంటి? పరివర్తన. పరివర్తన కోసం సంకల్పం చేయటం, కర్మ చేయటం. ఇప్పుడు పైనుండి మీ యొక్క పవర్ని తీసుకుంటూ క్రింద నుండి మళ్ళా ఉన్నతమైన స్థితిలోకి వెళ్ళటం. క్రింద అంటే దేహమును ఆధారంగా తీసుకొని అవతరించారు. దేహాన్ని పరివర్తన చేసుకొని కర్మబంధన ముక్తులై వెళ్ళాలి. సేవ కోసం కర్మ చేయటానికి పాత దేహంలోకి రండి, పాత ప్రపంచంలోకి రండి. కర్మ చేయటం అయిపోయింది, అతీతంగా పైకి స్థితికి వెళ్ళిపోండి. ఇది బేహద్దు పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క స్థితి ఇలా ఉంటుంది. పైనే ఉంటారు. వాక్కు లేని ప్రపంచంలో అక్కడ శాంతే శాంతి ఉంటుంది. శాంతి, పరం శాంతి యొక్క ప్రపంచం. ఏదైతే కింద స్థితి ఉన్నదో అది అశాంతి ప్రపంచం, వాక్కు ప్రపంచం, స్థూలమైన ప్రపంచం. ఇక్కడ ఉంటూ కూడా మరి ఉపరామ స్థితి, అతీతమైనటువంటి స్థితి, ఆ ప్రపంచంలోకి వెళ్ళటం. కానీ స్థితి పైన ఎప్పుడూ కూడా అటెన్షన్ పెట్టుకోవాలి. అవతార్ అనగా పరమాత్మని యొక్క సందేశాన్ని ఇచ్చుటకు వచ్చిన వాళ్ళు అవతార మూర్తులు, అవతార పురుషులు అని అంటూ ఉంటారు. అంటే వీళ్లను మెసెంజర్స్ అనొచ్చు. మెసేజ్ ఇవ్వటం కోసం వచ్చారు. ఎవరు మెసేజీ? పరమాత్మని యొక్క మెసేజ్ ఇవ్వటం కోసం వచ్చారు. పరమాత్మ ఎవరు, ఎక్కడ ఉంటారు, పరమాత్మ యొక్క రచన ఏంటి, ఆయన సృష్టి ఏంటి అని అది అందరికీ సందేశం ఇవ్వటానికి వచ్చి పరమాత్మను ప్రత్యక్షం చేయటానికి నిమిత్తమయ్యారు.
బేహద్దు దాదాజీని ప్రత్యక్షం చేయడానికి నిమిత్తమయ్యారు. ఈ అవతార మూర్తులు సదా పరమాత్మని యొక్క సందేశాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఇప్పుడు సంగమయుగం అనేది శ్రేష్టమైన ఆత్మల యొక్క యుగము, పరమాత్మని యొక్క సందేశం ఇచ్చుటకు వచ్చినటువంటి యుగము. పరమాత్మని కలుసుకొనుటకే, అందరినీ పరమాత్మతోటి కలుపుటకే మీరు అవతరించారు. మీ యొక్క శ్రేష్టమైనటువంటి పని ఏంటి? పరమాత్మని యొక్క కలయిక అందరికీ చేయటం కోసం, అంటే అందరినీ పరమాత్మతోటి కలపడం కోసం మీరు ఈ భూమి మీదకి అవతరించారు. ఈ దేహము ఇప్పుడు స్థూలంగా ఉన్న, దీనికి అతీతంగా వెళ్తే అవ్యక్తంగా అయిపోతారు. ఈ దేహం కూడా బాపు ఇచ్చినదే, బాపుదే. భగవంతుడికి ఇచ్చినటువంటి శరీరం, భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి శరీరం. కాబట్టి దీన్ని పరివర్తన చేసుకుంటూ ఉన్నాం. ఇది నా శరీరం అనే మాట లేదు. ఈ దేహం కూడా సేవార్థమే లభించింది. బాపు ప్లాన్ ఇచ్చారు కాబట్టి చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది మళ్ళా బాపుకి మనం ఇచ్చేస్తాం. బాపు మనకి లోనుగా ఇచ్చారు కాబట్టి లోను ఇచ్చింది మళ్ళా కట్టాల్సి వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఇది దేహము మనది కూడా కాదు అని అనుకునే వాళ్ళే అవతరితాత్మలు. బాపు సేవార్థం ఇచ్చారు. సేవకు నిమిత్తంగా అయ్యి చూస్తూ ఉండాలి, చేస్తూ ఉండాలి. ఎందుకు, ఎలా ఇచ్చారు అంటే, దేహము ఎలా లభించింది అంటే, అవతార పురుషులు, అవతార ఆత్మలము అనుకొని మనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చామో అక్కడికి వెళ్ళాలి. భలే కింద దేహంలో ఉన్నాము, దేహానికి అతీతంగా వెళ్ళిపోవాలి. అవతరిత ఆత్మలము. దేహం మనకు లోనుగా లభించింది. మనం విశ్వ పరివర్తన చేయటం కోసం, సందేశం ఇవ్వటం కోసం ఈ భూమి మీద ఈశ్వరీయ సందేశం ఇచ్చటమే మన యొక్క కర్తవ్యం. విశ్వ పరివర్తనయే మన యొక్క ప్రోగ్రాము అని సదా సదా బేహద్దు పిల్లలు స్మృతిలో ఉంచుకోవాలి. అందుకోసమే వచ్చాము అన్న మాటను ఎప్పటికీ మర్చిపోవద్దు. అన్నీ అప్పుడు పరివర్తన అయిపోతాయి, చేయగలరు. వాపస్ తమ యొక్క మూల స్థానంలోకి తీసుకొని అందరినీ వెళ్ళగలరు. ఎందుకంటే బాపు కూడా వచ్చిందే అందరినీ తీసుకొని వెళ్ళుటకు. నా యొక్క అల్పకాలిక సమయము కొద్దిమే ఉన్నది. అల్పకాలికం కోసమే, అంటే కొద్ది సమయం కోసమే అవతరించటం అనేది జరుగుతుంది. వాడు శాశ్వతంగా ఎక్కువగా శరీరంలో ఉండరు, ఉంటూ కూడా ఉండనట్టేటువంటి స్టేజ్ ఉంటుంది. వారికి నాది మైపన్ అనే భావన ఉండదు. కేవలం బేహద్ అన్న మాటే స్మృతిలో ఉంటుంది. నాది అనుకుంటే హద్దులో అయిపోతారు. బేహద్దు అంటే బాప్ పౌరు, నేను తండ్రి మరియు నేను. బేహద్దు ఇల్లు, బేహద్దు పరివారం, బేహద్దు సేవ, బేహద్దు కర్మ, బేహద్దు కర్తవ్యం. ఇదే జ్ఞాపకం ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది బేహద్దు అంటే నాది దేహము అనేదాన్ని మర్చిపోవటం, కేవలం బేహద్దులో ఉండిపోవటం. హద్దులో నాది సమాప్తం కావటం, బేహద్దు నాది అనేదాన్ని మనం పొందటం, హద్దులో నేను అనేటువంటి విజ్ఞానాన్ని సమాప్తం చేసుకోవటం. ఎప్పుడైతే నేను నాది అనుకుంటామో అది విజ్ఞానాన్ని తీసుకొస్తుంది, హద్దులోకి తీసుకొని వెళ్తూ ఉంటుంది. బాప్ మరియు నేను అనుకుంటూ ఉంటామో బేహద్దుగా ఉంటాము, నిర్విఘ్నంగా అవుతాము, విఘ్న వినాశకులుగా కూడా తయారు కాగలము. అంటే అందరి యొక్క విఘ్నాలని కూడా సమాప్తి చేయగలం. ఎప్పుడైతే హద్దును వదిలేసి నాది నాది అనేదాన్ని వదిలేస్తే బాపు నీదే నీదే అని అంటాము, నాదేమీ లేదు అని అంటూ ఉంటాము. అంటే నాది నాది అనుకుంటే దాని చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు. బాపు నీదే నీదే అంటే ఎగిరిపోతూ ఉంటూ ఉంటారు. అన్నిటి నుండి విముక్తి పొందుతారు, అవినాశి ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోతారు. అందుకనే బేహద్దు మేరా పన్, బేహద్ అనేది నాది, అవినాశి ప్రపంచం నాది అనే స్మృతిలో ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళిపోగలుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కడైతే బేహద్దు పరం శాంతి ఉంటుందో వాయుమండలంలో అది మీది. అంటే అక్కడ పాలలాంటి తెల్లటి వాయుమండలం ఉంటుంది. ఏకదం పూర్తిగా పాలలాంటి సముద్రము, వాయుమండలము, తత్వము, పరం లైటు ఉంటుంది. అక్కడ మన యొక్క ఆత్మలో కూడా ఆ పవర్ తీసుకురావాలి అంటే నేను ఆత్మను భ్రూ మధ్యంలో మెరిసేటువంటి పరం లైటుని, అది సూది కంటే చాలా సూది మొన అంత సూక్ష్మమైనది అనే సంకల్పం భావనలో ఉండాలి.
ఎప్పుడైతే మరి సూది మొనలోని కోటో వంతు భాగం చిన్నగా ఉంటుందో, పాయింట్ ఆఫ్ లైట్ అని అంటూ ఉంటారు, ఆ స్థితిలో ఉంటే బేహద్లోకి వెళ్ళగలుగుతూ ఉంటారు. ఆత్మ పరమాత్మకు దగ్గరగా వస్తుందో, మిమ్మల్ని మీరు ఆత్మగా అనుకొని బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడిస్తూ ఉంటారు. అప్పుడు మన ఆత్మ లోపల పవర్ వస్తుందన్న మాటను ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దు. ఆత్మ పరమాత్మల యొక్క కనెక్షనే అసలైనటువంటి యోగము. ఈ కనెక్షన్ లేకుండా ఆత్మలో పవర్ అనేది రాదు. మన స్వపరివర్తన కూడా జరగదు. మన యొక్క మనసు బుద్ధి అనేది కూడా పరివర్తన కాదు. అందుకని కేవలం పరివర్తన అనే మాటను స్మృతిలో ఉంచుకోండి. విశ్వ పరివర్తన అనేది జరుగుతుంది అనేటువంటి సంకల్పాన్ని, నమ్మకాన్ని ఉంచుకోండి. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం పరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. నమస్తే. మా చెప్పినటువంటి దివ్య సందేశంతో మనం అవతరించాము, అవతరిత మూర్తులము అనే మాటను సదా స్మృతిలో ఉంచుకోండి. ధన్యవాదాలు. నమస్తే. పరం శాంతి.